seen what you can do, O God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won, oh God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won, oh God of revival. Hallelujah. Come on. This morning, Lord Jesus, we want you to come and wake us up, oh God. Wake your people, wake your city, Lord. Hallelujah. Come on, let's sing it. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come on. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival. Come on, come awaken your people. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the
chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Ooh. Come on, wherever you are in your homes, lift your voice and sing a new song to Jesus. Hallelujah. God of revival, you're the God of revival. Yes, awaken us, Lord, awaken us, Lord. Yes, come on, lift your voice. God of revival. You're the God of revival. The God of revival. Yeah. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Now we worship you, God. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. Things are possible. Hallelujah, Lord. All things. സ്വാഗതം സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. നിങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. COVID-19 കാരണം ഇത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ 9ാം ആഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരാധന ആസ്വദിച്ചുവെന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾക്കും ദശാംശത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ പിന്നീട് സമയമെടുക്കും. ഒരു ചർച്ചിൽ പോകുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട ഒന്നല്ല ദശാംശമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതു നിലയിലും നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ദശാംശം. നിങ്ങൾ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ഒരു തത്വമാണ് ദശാംശം. അതിനാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ കാലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും. അവസാനം നിങ്ങളുടെ വഴിപാടുകൾക്കും ദശാംശത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും സ്നാനം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി അത് നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ
നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ആ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനയായ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിലോ ഫോൺ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ച ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നാന ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ട്. ആ സ്നാന ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന പദവി ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച തത്സമയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെഷൻ ഞാൻ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പതിവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിലത് ചെയ്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ 3 മണിക്കൂർ ലഭിച്ചു. അത് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ സംഭാഷണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ആസ്വദിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പാലിക്കേണ്ട താളത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പരാമർശിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു താളമുണ്ട്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം ചലിപ്പിച്ച ഒരു താളം. നിങ്ങൾ തിരമാലകളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരു പ്രത്യേക താളം പിന്തുടരുന്നു. നിങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തെളിഞ്ഞ ദിവസമോ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ദിവസമോ മേഘങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ അവർ ഒരു നിശ്ചിത താളം പിന്തുടരുന്നുവെന്നത് കാണാം. ഭൂമി ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയും സൂര്യൻ ചുറ്റുന്ന രീതിയും ഒരു നിശ്ചിത താളം പിന്തുടരുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു താളം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ താളത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന താളം അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ താളം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു താളമാണ്. നിങ്ങൾ താളം പിന്തുടരുന്നതിനാൽ അതിനിടയിലുള്ള നിശബ്ദത നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. നമ്മളുടെ ദൈവം ഘടന, വ്യവസ്ഥ, ക്രമസമാധാനം ഇവയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആ താളം അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. ചില സംഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും വിഷമിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ ആ താളത്തിൽ പിടിക്കുകയും അവ മികച്ച ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ താളത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നിർത്തിയിടത്തു നിന്ന് നമുക്ക് തുടരാം. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഒരു നിമിഷം എടുക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഷൈജു. ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു നമ്മെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ വീണ്ടും യേശുവുമായി ആഴമായ സ്നേഹത്തിൽ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ദൈവം നമ്മളെ നയിച്ചതിൽ നമ്മൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളവ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോകൾ കാണാൻ സമയമെടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇതൊരു താളമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ താളം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരംഭിച്ച ഒരു വാക്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. നമ്മൾ 9-ാം വാക്യത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്. 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. വെളിപ്പാട് 1-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം. പാസ്റ്റർ വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. നീ കാണുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക. എഫസോസ്, സ്പിർന, പെർഗമോസ്, തുയതൈര, സർദീസ്,
ഫിലദൽഫിയ, ലവോദിക്ക എന്നീ 7 സഭകൾക്ക് അയക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എന്റെ പിറകിൽ കേട്ടു. വാവ്! കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. കാഹളത്തിനൊത്ത ഒരു മഹാനാദം എൻ്റെ പുറകിൽ കേട്ടു. കുറച്ചു സമയം അവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ എത്ര നേരം പോകാമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. 3 മിനിറ്റോ 3 മണിക്കൂറോ ആകട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാറ്റ് നമ്മെ നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരുന്നതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ ഫലങ്ങൾ നൽകും. റോമ ചക്രവർത്തിയാൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? അവനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അവർ അവനെ നാടുകടത്തി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പത്മോസ് ദ്വീപിൽ തനിച്ചാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ട നിമിഷത്തിലാണ്. ആ കാലത്തിൽ പോലും ശത്രു അവനെ മാനസികമായി തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അവനെ വൈകാരികമായി നശിപ്പിക്കാൻ ശത്രു ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇതാ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ ആ അവസരത്തെ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ആരംഭിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശതയിലായി. എന്നിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ വാക്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏകാന്തതയിൽ ആയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അവനെ എന്തിനൊക്കെ നിർമ്മിച്ചോ അതിനെല്ലാം എതിരായി പോകുന്നു. നാം സാമൂഹിക ജീവികളായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു. നമ്മൾക്ക് വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് നിറവേറപ്പെടുന്നില്ല. അവന് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവൻ വലിയ അപകടത്തിലാണ്. അഭയം ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ അഭയം പരിമിതമായ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുപ്പം ആവശ്യമുള്ളവരെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും നിറവേറപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അയക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ കാണുന്നു. അവൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കഠിനമായ ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് വരെ അവൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പലതും അവൻ്റെ ജഡത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായി. ശത്രു തിന്മയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം അത് വലിയ നേട്ടമുള്ള സ്ഥലമായി മാറി. ഞാൻ ഇതിനകം ചില ആളുകളോട് പ്രവചിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ശത്രു ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒതുക്കി. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ശത്രു പറഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അവൻ തോൽവി സമ്മതിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ജഡം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ പ്രകടമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കുമുള്ള സത്യമാണിത്. നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവായ യേശുവിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചായുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയ്ക്കിടയിലും വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും നിങ്ങളുടെ ജഡം എല്ലാ വിധത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ശാരീരികമായി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും വൈകാരികമായി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലും നിങ്ങൾ മാനസികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ,
നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി സുരക്ഷയുടെ ഭീഷണിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതയിൽ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നു. അസാധാരണമായി വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള പൂക്കൾ പൂക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. വളരെ കാലമായി വരണ്ടതും മരുഭൂമിയുടേതുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ കൃപയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര മനോഹരമായി, എത്ര ആശ്ചര്യകരമായി കാര്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ട് നീ അത്ഭുതപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ചില ആളുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ജ്വലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളുടെ നടത്തത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഒരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. അത് നിങ്ങളെ വിചാരപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ആ വസ്തുതയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചം വീശാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പകർച്ച സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അവൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ചില ആളുകളെ പ്രവചനപരമായി സഹായിക്കുകയാണ്. ഈ കാലത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാനെ സഹായിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ജഡത്തിന് അനേകം ആസക്തികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ. നമ്മിൽ ചിലർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഉപവാസം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപവാസമാണ്. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പോകുന്നത് അവൻ ആളുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധ പതറുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ മാറിപ്പോയി. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ശാരീരിക മോഹങ്ങളെ അവൻ വെടിയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കായുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വേർപെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ അടുപ്പത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് അവൻ തൻ്റെ ജഡീക മനുഷ്യനെ, ജഡീക സ്വഭാവത്തെ ഉപവസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ജഡം പട്ടിണിയിലാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മമനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന് കാണാനുള്ള കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മാവിൽ നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷവും അദ്ദേഹം വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവ് മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര അഭിഷക്തനാണെന്ന് ഇത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ ശക്തമാക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ദാനത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദഭരിതനാകുകയും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ പോറ്റാൻ പോകുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
മനുഷ്യൻ്റെ ആസക്തികളെ പട്ടിണിയിലാക്കിയ ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞുള്ള ഉപവാസത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വ്യക്തി ഉപവാസത്തിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം വെടിയുക മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതി തന്നെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറുകയാണ്. ഉപവാസം ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവൻ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവൻ വേർപാടോടുകൂടെയും സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയുമാണ് ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അവനെ നശിപ്പിക്കാനും തകർക്കാനും ശത്രു ചെയ്തതാണെങ്കിലും അവൻ ആ നിമിഷത്തെ തൻ്റെ നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റി. നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റൊരു ഭാഗം കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലെ ഈ തണുത്ത അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാം. ദയവായി എന്നോടൊപ്പം എഹെസ്കേൽ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. എഹെസ്കേൽ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം മുതൽ ദൈവദാസനെ ദയവായി വായിക്കുക. എസെക്കിയേൽ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. 30-ാം ആണ്ടിൽ 4-ാം മാസം 5-ാം തീയതിയിൽ ഞാൻ കേദാർ നദീതീരത്ത് പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ഞാൻ ദിവ്യ ദർശനങ്ങളെ കണ്ടു. ഓ വാവ് വാവ് വാവ്! അവൻ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു. അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ ദർശനങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു. സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ. തുടരുക. യഹോയാക്കീം രാജാവിന്റെ പ്രവാസത്തിന്റെ 5-ാം ആണ്ടിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ മാസം 5-ാം തീയതി തന്നെ. ശരി, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മൾ 9 ആഴ്ച മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് 5 വർഷം ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. 5 വർഷത്തെ തടവ്, 5 വർഷത്തെ പ്രവാസം. ശരി, തുടരുക. കൽദയ ദേശത്ത് കേദാർ നദി തീരത്ത് വെച്ച് ബൂസയുടെ മകൻ എസെക്കിയേൽ പുരോഹിതന് യഹോവയുടെ അരുൾപ്പാടുണ്ടായി. അവിടെ യഹോവയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു. യഹോവയുടെ കൈ, യഹോവയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു. അവിടെ അവന്റെ മേൽ വന്നു. യഹോവയുടെ കൈ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. എനിക്ക് എഹെസ്കേലിനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്ന മറ്റ് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു തവണ ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവൻ മൂപ്പന്മാരോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ കൈ അവന്റെ മേൽ വന്നു, അവൻ ആത്മാവിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം 7 ദിവസം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ നദീതീരത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അവർ ഒരു പരിധിവരെ വിഷാദാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ ആകും. അവർ ഒരു പരിധിവരെ ആഘാതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു. അവർ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ അവർ 5 വർഷം 7 ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളെയും വ്യത്യസ്ത മാനസികാവസ്ഥകളെയും കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രവാസത്തിനിടയിലും ഒരാൾ കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച തുടരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആത്മിക പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. 3-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, യഹോവയുടെ കൈ അവന്റെ മേലായിരുന്നു. യഹോവയുടെ കൈ, യഹോവയുടെ കൈ അവിടെ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവജനമേ, ബൈബിൾ പറയുന്നു, മറിയ യേശുവിനെ ഗർഭത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മറിയ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു.
സംശയത്തിൽ നിന്നല്ല, ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്നാണ്, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്. ഈ അസാധ്യമായ കാര്യം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ തുടരുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൂതൻ മറുപടി നൽകി. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ആദ്യപടി, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നയിക്കും, ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാസത്തിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ പത്മോസിൽ ഒറ്റപ്പെടലിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അത് യഹോവയുടെ കൈ നിന്റെ മേൽ വരുന്നതിന് കാരണമാകും. യഹോവയുടെ കൈ നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീക കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യെഹെസ്കേലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കാവൽക്കാരനായി നിയമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരുവനെ മഹത്തായ അഭിഷേകത്തിലേക്കും വലിയ കൃപയിലേക്കും നിയമിക്കുന്നത്? കാരണം ദർശനങ്ങൾ കാണാൻ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവരുടെ കാതുകൾ തുറക്കും മുമ്പേ, അവരുടെ പ്രവാസത്തിൽ പോലും, അവരുടെ തടവിൽ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ജഡത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ആരെയൊക്കെയോ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നു, അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്ക് കേൾക്കണം. ദൈവം ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവാസത്തിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ജഡം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കൈയുടെ കീഴിൽ ആകുമ്പോൾ, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് മറ്റാരും കാണാത്തത് നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. ദൈവജനമേ, സൗകര്യപ്രദമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അന്ത്യകാല ഉണർവിൻ്റെ വക്താക്കളെ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൈ അവരെ ആകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ ജഡം ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാൻ ദൈനംദിന പരിശീലനം നൽകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ എന്തിനാൽ നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, സാങ്കേതിക വിദ്യ, എല്ലാത്തരം വിനോദങ്ങളും അനന്തമായി സൃഷ്ടിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവയെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മളുടെ വീട് വിടേണ്ടതില്ല. അവ നമ്മളുടെ സെൽഫോണുകളിലുണ്ട്. അവ നമ്മളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിലുണ്ട്. മറ്റു പല ഉപകരണങ്ങളിലും അവ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനുകളിലും മറ്റു പല ഉപകരണങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തരം വിനോദങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിനാൽ നമ്മൾ
പുറത്തല്ലെങ്കിലും ലോകം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഉള്ള വിനോദത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യെഹെസ്കേൽ 8-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം പാസ്റ്റർ ദയവായി വായിച്ചാലും. എസെക്കിയേൽ 8-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. 6-ാം ആണ്ടിൽ 6-ാം മാസം 5-ാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയും യഹൂദ മൂപ്പന്മാർ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ കരം എന്റെ മേൽ വന്നു. വാവ്! അവൻ മൂപ്പന്മാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ കൈ ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ പതിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഞാൻ അതേ മുറിയിലാണെങ്കിൽ അതെന്നെ അലട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ കൈ എല്ലാവരുടെ മേലും വരാതെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ വന്നത്? ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാം. പ്രവാസത്തിൽ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ ദാനിയേൽ, ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ മറ്റെല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ജീവിതശൈലിയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്വയം അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ജഡത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജഡം നമ്മുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ ശക്തമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും ആത്മാവിൽ പറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ പോഷിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ആഴ്ചയിലുടനീളം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. രാവും പകലും ധ്യാനിക്കുക എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 1-2 തവണ. ബാക്കി സമയം നാം നമ്മുടെ മാംസം പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജഡം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവാസത്തിൽ പോലും ദാനിയേലിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യത ഉള്ളവനായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും തൻ്റെ ജഡസ്വഭാവത്തെ പട്ടിണിയിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അവനു രാജാവിൻ്റെ വീഞ്ഞു നൽകി. എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം അവൻ നിരസിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഹേയ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അവർ മറ്റൊരു മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ മറ്റൊരു താളം സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ താളത്തിലേക്ക് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇത് സാധ്യമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ്.
ഇവർ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സന്ദർശനം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ കർത്താവിൽ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ആന്തരിക അറകളിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. കർത്തൃദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശതയിലായി എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കർത്തൃദിവസത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാദങ്ങളുണ്ട്. അനേകം ആളുകളെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം. പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ആ സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയ രീതി കാരണം വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അനന്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമായി. കർത്തൃദിവസത്തിൻ്റെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഒന്ന്, അത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ദിനം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമാണ്. അതിനാൽ അത് ആരാധനാ ദിവസമായിരിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആത്മവിവശതയിലായി. രണ്ടാമത്തെ വാദം, അതൊരു ശബത്ത് ദിവസമാണ്. എന്നിട്ട് ശബത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിനെ രൂക്ഷമായി വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇതൊരു ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും വാദങ്ങൾ എന്നത്തെയും പോലെ തുടരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വാദം, അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസമാണ് എന്നതാണ്. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ കർത്താവിന്റെ ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട സമയവും ന്യായവിധി ആരംഭിച്ച സമയവുമാണ്. അതിനാൽ പീഡ അതിനെ എങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. എന്തായാലും അത് തുടരുന്നു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അവിടെയല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുത ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അവൻ ആത്മാവിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട്. അവിടെ അവൻ ഒരു ദിവസം ആത്മാവിൽ മുഴുവനായി ഇഴുകിച്ചേരുന്നു. അവൻ്റെ ജഡത്തെ മരിപ്പിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ ആ ദിവസം, അന്ന് അവൻ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതായി കാണാം. ദൈവജനമേ, എപ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ യഹോവയുടെ കൈ വെളിപ്പെടും എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ യഹോവയുടെ കൈ നമ്മുടെ മേൽ വരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കുമോ? ഏതു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്, ഏത് നഗരത്തിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുവോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? അതെ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണപ്പെടുമോ? നിങ്ങൾ കർത്താവുമായി കൂട്ടായ്മ ഉള്ളവരായിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കൈ വരുന്നത് എളുപ്പമാണ്. അതെ 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 ദൈവജനമേ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ചില യൗവനക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു. ഈ കാലത്തിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആളുകളുടെ ഹൃദയവാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു. ഈ മുട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നാൽ അവൻ അകത്തു വരുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ആ സന്ദർശനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിനക്ക് അവനെ കേൾക്കാൻ കഴിയണം. നാം അവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതും അവനെ കാണുന്നതും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം അവൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഈ വാക്യത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ
ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അവൻ ആദ്യം ആത്മാവിൽ കാണപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. രണ്ടാമതായി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. മൂന്നാമതായി ശബ്ദം കേട്ടു. മഹത്തായ ശബ്ദം, കാഹളനാദം പോലെ ഒരു ശബ്ദം. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം. എന്നാൽ ആ ദിവസം മുതലാണ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ താൻ സമയമെടുക്കുന്നുവെന്ന് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു. സൂര്യാസ്തമയത്തിലാണെങ്കിലും അതിരാവിലെ ആണെങ്കിലും നട്ടുച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും അവൻ ആത്മാവിലായിരുന്നു. യഹോവയുടെ കൈ യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ വന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ. നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ യഹോവയുടെ കൈ അന്ത്യകാല പ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ യഹോവയുടെ കൈ ഉണർവിൻ്റെ വക്താക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. യഹോവയുടെ കൈ വലിയ ഉണർവുണ്ടാക്കട്ടെ. അതെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സംസാരിക്കണം. കർത്താവ് അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവഹിതമായാൽ, ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അത് തുടരും. അടുത്ത ആഴ്ച മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ കാണാൻ വരിക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയായി ആശയം വളരെ സമാനമാണ്. കർത്താവ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യുവതി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില യൗവനക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെ വലിയ ഉണർവിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഉണർവിനായി ദൈവം സ്ത്രീകളെ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവം ധാരാളം ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു വചനമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവർത്തിച്ച് ചില ആളുകളെ വിളിക്കുന്നു. ഇവിടെ കയറി വരിക, ഇവിടെ കയറി വരിക. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ കാണാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കാണാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജഡം മരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ആവേശഭരിതരായ ദിവസങ്ങൾ ഓർക്കുക. എല്ലാവരും വൈകി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തിയ ദിവസങ്ങൾ ഓർക്കുക. സംഗീതാരാധന തുടങ്ങിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചത് ഓർക്കുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. കർത്താവായ യേശു ചില ആളുകളെ ആഴമേറിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ പോലെ നീ തീഷ്ണത ഉള്ളവനല്ല, എങ്കിൽ പോലും യഹോവയുടെ സ്നേഹം നിന്നെ വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. ആത്മാവിൽ ഒരു ഗാനം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ആ ഗാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:
കർത്താവിനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മാറില്ല. അവന്റെ കരുണ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുതുകുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുതിയതാണ്. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശ്വസ്തത വലിയത്. ദൈവജനമേ, സ്ഥിരമായ സ്നേഹം ഉറപ്പുള്ള ഒരു പാറയാണ്. അവൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പത്രോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭോഗേച്ഛയിൽ നിന്നാണ് ശണ്ഠയും കലഹവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വാദങ്ങൾ, ശണ്ഠകൾ, കലഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഭോഗേച്ഛകളുടെ അടയാളമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമായ സ്നേഹമാണ്. അവൻ്റെ സ്നേഹം സ്ഥിരതയുള്ള സ്നേഹമാണ്. കർത്താവ് നല്ലവനാണ്. കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ ഒരു അഭയമാണ്. ദൈവജനമേ, നാം സേവിക്കുന്ന യേശു ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഇപ്പോൾ യേശുവിന് നമ്മെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത്. കർത്താവ് ചില ആളുകളുമായി മല്ലുപിടിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഹൃദയവാതിക്കൽ മുട്ടുന്നു. പാസ്റ്റർ, കൊലോസ്യർ 3-1 ദയവായി വായിച്ചാലും. കൊലോസ്യർ 3:1. കൊലോസ്യർ 3:1. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എല്ലാവർക്കുമുള്ള കൽപ്പനയാണിത്. ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു. അന്വേഷിപ്പീൻ, അതിനർത്ഥം അത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ സജീവമായി പിന്തുടരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വരാൻ നിങ്ങൾ സജീവമായി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസാധാരണമായ ഇടപെടലുകൾ കാണുന്നവർക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസാധാരണമായ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ. അത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പുറപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ വരട്ടെ. നാം ആത്മമനുഷ്യൻ ആണ്. നാം ജഡശരീരമുള്ള ആത്മമനുഷ്യൻ ആണ്. എന്നിട്ടും ജഡത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾ നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നാം നൽകുന്നു. എന്നാൽ നാം ആത്മമനുഷ്യനാണ്. അവർ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകണം. ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവർ ആത്മാവാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവർ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളൊരു ആത്മമനുഷ്യനാണ്. ഒരു ആത്മമനുഷ്യന് ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആത്മാവിലുള്ളതായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. യോഹന്നാൻ 3:6 മുതൽ പാസ്റ്റർ ദയവായി വായിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:6. ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു, ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു. ഈ വാക്യത്തിന് ധാരാളം ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെ അതിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല. എന്നാൽ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ജഡീകർ ആകുന്നു. അവർ ജഡത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു, അവർ ജഡത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവർ ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവരാണ്. നാം ദൈവാത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവർ എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ചയുമുണ്ട്. നാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവിനാൽ നാം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആഗ്രഹവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ അരികിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ നോക്കി അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹേയ്, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അതെ, ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മമനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുക. നിങ്ങളും ഞാനും പുറംചട്ടയുള്ള ആത്മമനുഷ്യരാണ്. നമ്മൾ ജഡശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നോ? ഇത് എന്താണ്? കർത്താവായ യേശു അവിടെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? യേശു തുടർന്ന് പറയുന്നത്, വാക്യം 6 പാസ്റ്റർ, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു, ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവാണ്. കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെ ജഡത്തിലുള്ള ഒരാളായി വിളിക്കുന്നില്ല. അവൻ നിങ്ങളെ ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ആത്മാവാണ്. സഭയെ, ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വളരെ നാളുകളായി കഴിയുന്നില്ല. താഴ്മയുടെ പേരിൽ നാം അതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാൻ പൊടിയാണ്, ഞാൻ പുഴുവാണ്. അപ്പോൾ ജനം പറയും, എന്ത് താഴ്മയുള്ള ദൈവ മനുഷ്യൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തു ചെന്ന്, കർത്താവായ യേശു എന്നെ ഒരു വെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചമാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തു ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടും. കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോകം അവരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ഭാഷ വിരളമാണ്. നിങ്ങളൊരു ആത്മാവാണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മാവില്ലാത്തവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ ഉണർന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് തുടരാം. 7-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ പുതിയതായി ജനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു, അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു, എങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല. ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ഒരുവന്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കാം. യേശു തുടർന്ന് പറയുന്നു, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ കാറ്റുപോലെയാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. എന്നാൽ അവനെ സ്ഥിരമായി ആത്മാവാണ് നയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നാം പലപ്പോഴും കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്കു സമരാണ്. ഞങ്ങൾ കടൽ തിരകളാൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം ദയവായി വായിക്കാം പാസ്റ്റർ. യാക്കോബ് 1-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. 6-ാം വാക്യം, എന്നാൽ അവൻ ഒന്നും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കണം. സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്ക് സമൻ. അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. അവൻ വഴക്കമുള്ളവനാണ്. അവൻ ചലിക്കുകയാണ്. അവൻ നിശ്ചലനല്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ, അവൻ കാറ്റിനെ പോലെയല്ല. അവൻ ഒരു തിരമാലയാണ്. അവൻ കാറ്റിനാൽ അലയുന്ന കടൽ തിരയ്ക്കു സമനാണ്. കാറ്റിനെ നോക്കിയാൽ അതിന് പരിമിതിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു തിരമാല, അത് ആടിയുലയും. വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ കാറ്റിനാൽ അലയുന്നു. അവൻ അലയുന്ന കടൽ തിരയാണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കടൽ തിരയെ അലട്ടുന്ന കാറ്റാകാം,
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റിനാൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന തിരമാലയാകാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ ദൈവാത്മാവിനെ എത്രത്തോളം അനുവദിക്കുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ ഉയർച്ച കാണാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ അലയാതിരിക്കാൻ ദൈവാത്മാവിനെ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ അലയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വിശ്രമത്തിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നാളെയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ല. യാക്കോബ് 1:6 പറയുന്നത്, കാറ്റിനാൽ അലയുന്നവർ അവിശ്വാസമുള്ളവരും നാളെയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് വിഷമിക്കുന്നവരുമാണ്. അവർ സ്ഥിരതയുള്ളവരായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവിലുള്ളവൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഭയം അവനെ സ്പർശിക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ അവനെ തൊടാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല. അവർ ആത്മാവിൻ്റെ സന്തതികളാണ്. അവർ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. അവർ ദൈവഹിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വർഗത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. എൻ്റെ മക്കളിൽ സ്വർഗം എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു സ്വർഗീയ ഭാഷയുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ലളിതമായി സ്പർശിച്ചു. സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിച്ചു. അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് അതിലേക്ക് പോകില്ല. എന്നാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഷ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മാവിലായതിനാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വിവരങ്ങളാൽ ബുദ്ധിപരമായി നയിക്കപ്പെടാത്ത ഗുണനിലവാരമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഒരു തലമുറയെ കർത്താവ് ഉയർത്തട്ടെ. അവരെ നയിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സ്പർശിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഈ ആഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വഹിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. ദർശനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ, സ്വപ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കട്ടെ, ദൈവമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വർദ്ധിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം വർദ്ധിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നു. ഈ വചനം ആരെയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ പൂരിതമാക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അവസരത്തിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അത് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. അത് ഒരിക്കലും മാറില്ല. മാറേണ്ട ഒരേ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കാതെ അവൻ്റെ ഭുജത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കുക. അഭിഷേകം ശക്തമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലത് സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. വായ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ വായ് തുറന്നു പറയുക, കർത്താവായ യേശുവേ, എൻ്റെ ജഡത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും ജഡത്തെ മരിപ്പിക്കാനും ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും എനിക്ക് കൃപ തരണമേ. എൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു വലിയ ഉണർവ് കാണും. ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ വഹിക്കപ്പെടും.
എൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കും, എൻ്റെ ചെവി തുറക്കും. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. യേശുവിൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതെ, ആരോ സ്ക്രീനിൽ കൈവെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. പിതാവേ നന്ദി. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല വീടുകളിലും ചലിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ ചിലർ തറയിൽ കിടക്കുന്നു. അടിയൻ ഇതാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, അടിയൻ ഇതാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവേ, അടിയൻ ഇതാ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. കർത്താവേ നന്ദി. യേശുവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആരാധന ഇവിടെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് എന്റെ ദൈവമാണ്. അങ്ങ് അങ്ങ് altogether wonderful to me. Hallelujah. 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 നിങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹീതരാണ്. ഇതു നിങ്ങളുടെ ദശാംശവും വഴിപാടുകളും നൽകിയവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതാവേ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ വഴിപാടുകൾ സ്വീകരിക്കണമേ. അവരുടെ സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് ശക്തമായ സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ അവർ കാണട്ടെ. നന്ദി. അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കൃപ, മേൽ കൃപ പുറപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഞാൻ കർത്താവിനോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. ദയവായി ഇതിനുശേഷം കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുക. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിക്കൂ. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ബുധനാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും കാണാം. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തു വരും. ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക. നന്ദി, നന്ദി. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. വീണ്ടും കാണും വരെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോൾ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതിനാൽ
അവൻ്റെ വരവിനായി നമ്മൾ സ്വയം തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കീഴിൽ താണിരിക്കുക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.